नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चरनी अंदर आपणे द्विअंगी वनस्पति बराबर है जे सामान्य रीतना आपणे एकांगीनो अभ्यास कर्यो लील फूग लाइकेन विषे। आज आपणे द्विअंगी वनस्पति विषे विस्तृत अभ्यास करीशुं। तो द्विअंगी वनस्पति जेने सामान्य रीतना ब्रायोफाइटा इंग्लिश में कहेवामां आवे छे, जेने शुं कहेवामां आवे छे? ब्रायोफाइटा। ओके, तो द्विअंगी वनस्पति बराबर है। शब्द जे छे द्विअंगी शब्द सौ प्रथम ब्राउने आपेलो छे। बीजू भारतीय द्विअंगी शास्त्रना पिता, द्विअंगी शास्त्रना पिता तरीके प्रोफेसर शिवराम कश्यप, प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने मानवामां आवे छे। आ द्विअंगी वनस्पति ने सामान्य रीतना वाहक पेशी विहीन वनस्पति तरीके पण ओळखवामां आवे छे। बीजू केटलुंक नाम छे जेम के वनस्पति सृष्टिना એટલે કે वनस्पति सृष्टिना उभयजीवी तरीके एने ओळखवामां आवे। सामान्य रीतना उभयजीवी शब्द आपणे प्राणीओ माटे सांभळेलो होय, पण अहींया वनस्पतिने पण उभयजीवी कहे छे। शा माटे एने उभयजीवी कहेवामां आवे छे? कारण के एनो जे वसवाट छे એટલે કે રહેઠાણ છે બરાબર છે એ જમીન પર રહેઠાણ છે અને સામાન્ય રીતના એ જે ફલન કરે છે, શું કરે છે? ફલન, એના માટે એને શું છે? પાણી અનિવાર્ય છે। એટલા માટે એને વનસ્પતિ સૃષ્ટિના શું કહેવાય છે? ઉભયજીવી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પાણી વગર એમનું ફલન શક્ય નથી। ત્યારબાદ કહીએ કે સૌ પ્રથમ ભ્રૂણધારી વનસ્પતિ તરીકે પણ બરાબર છે દ્વિઅંગી વનસ્પતિને ઓળખવામાં આવે છે। સામાન્ય રીતના આના વસવાટની વાત કરીએ બરાબર છે તો કે દ્વિઅંગી વનસ્પતિની વસવાટ तो कि द्विअंगी वनस्पति है एमनो वसवाट क्या होय? तो मोटा भागे ज्यां खूबज भेजयुक्त अने छायाप्रिय आ वनस्पति केवी छे? तो कि सामान्य रीतना भेजयुक्त छायाप्रिय बराबर है। आ उपरांत खडको पर बराबर है ए सामान्य रीतना आपने जोवा मळे छे। सादडीनी जेम आम पथरायेली होय। आ उपरांत वहेता झरणाओ होय बराबर है। त्यां पण जे सामान्य रीतना धोवाण थतुं होय एवी जमीनो पर खडको पर आ ब्रायोफाइट्स आपणे अत्यारे ચોમાસાની अंदर पुष्कळ प्रमाणमां आ द्विअंगी वनस्पतिओ आपणे जंगलनी अंदर निहाળી શકીએ છીએ। तो आ एमनो वसवाटनी वात करी, एनी रचनानी वात करीए तो एनी रचना केवी छे? सामान्य रीतना आ वनस्पति जे छे ए साचा मूळ प्रकांड के पर्ण धरावती नथी। साचा मूळ प्रकांड के पर्णो ए धरावती नथी। तो भाई साचा नथी तो केवा छे? तो मूळनी जग्याए मूलांगो होय छे, पर्णनी जग्याए प्रपर्ण जेवी रचनाओ होय छे। तो आवे जे छे आ वनस्पति सामान्य रीतना सुकायकीय रचना जोवा मळे छे। सुकायकीय सामान्य रीतना जे पथरायेल आपणे कहीए ने थेलस टाइपनो बराबर छे, आम पथरायेली मैं तमने बतावी हती आपणे आगळना लेक्चरनी अंदर एक वनस्पतिना नमूनाओनी अंदर के द्विअंगी वनस्पति केवी होय। तो सामान्य रीतना पथरायेली जोवा मळशे। मूळ प्रकांड अने पर्णो पण केटलाक अपवाद पण होय ज छे बराबर छे। तो अपवादनी वात करीए, केटलाक अपवाद वनस्पति छे एमनी अंदर सामान्य रीतना प्रकांड ने पर्ण जेवी रचना जोवा मळशे। तो के ए कया छे? तो के फ्यूनारिया बराबर छे। फ्यूनारिया अने पोलिट्रिकम जेवी वनस्पति है द्विअंगी एमां सामान्य रीतना तमने बराबर छे प्रकांड अने पर्णो जेवी रचना जोवा मळशे। એટલે કે પ્રકાંડ અને પર્ણ જેવી બરાબર છે રચનાઓ તમને જોવા મળે છે। એટલે સામાન્ય એ પણ કહેવાય છે સાવ નાની જ હોય છે। પોલિટ્રિકમ સ્ટાર ટાઈપના બરાબર છે એના પર્ણોની રચના હોય છે।
તો આ જે છે મોટાભાગે એમાં મૂળ પ્રકાંડપર્ણો બરાબર છે સાચા અર્થમાં છે નહીં, એના જેવી રચના છે. બીજું કહીએ તો વનસ્પતિ દેહ. વનસ્પતિ દેહ કેવો હોય? બરાબર છે. તો આપણે વાત કરી વનસ્પતિ દેહ શુકાયકીય રચના છે. મોટાભાગે આપણે જેમ કેવું નાના હોય ત્યારે બાલ્યાવસ્થા હોય, પછી યુવાન અવસ્થા આવે, પછી ઘરડા થઈએ, તો આવી રીતના આપણું જીવન છે એક ડિફરન્ટ સ્ટેજની અંદર જે છે તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે. એવી રીતના આવી વનસ્પતિઓમાં પણ મુખ્યત્વે 2 પ્રકારે જીવન તબક્કાઓ હોય છે. એક છે બીજાણુજનક અને એક જન્યુજનક. પણ આ બંને એકાંતરે આવે, કાં પહેલાં જન્યુજનક હોય ને પછી બીજાણુજનક હોય, કાં પહેલાં બીજાણુજનક હોય ને પછી જન્યુજનક હોય. તો અહીંયા આપણે યાદ રાખશું લીલ અને આ જે દ્વિઅંગી વનસ્પતિ છે એમની અંદર મુખ્ય તબક્કો છે, બરાબર છે, એ કયો છે? આવા MCQ પૂછાય, બરાબર છે. તો મુખ્ય તબક્કો છે એ છે જન્યુજનક તબક્કો. જન્યુજનક. અને જન્યુજનક તબક્કો સામાન્ય રીતના N એટલે કે એકકીય હોય છે. કેવો હોય છે? એકકીય. તો પહેલાં જન્યુનું નિર્માણ થશે, આ બંને જન્યુનું જોડાણ થાય અને જે બનાવશે એ કેવો હોય? NN એટલે કે દ્વિકીય. તો જે ગૌણ જે અહીંયા મુખ્ય તબક્કો જે છે જન્યુજનક, તો ગૌણ તબક્કો બીજાણુજનક હશે, બરાબર છે. અને જે 2N એટલે કે દ્વિકીય હશે. તો ખાસ આ જે છે બંને નોટ્સ છે એ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર છે, કે દ્વિઅંગી વનસ્પતિની અંદર, બરાબર છે, આ જે તબક્કા છે મુખ્ય હંમેશા કોણ હશે? તો કે જન્યુજનક. એટલે પહેલાં જન્યુઓનું નિર્માણ થશે ને ત્યારબાદ તેના જોડાણ વડે બીજાણુનું નિર્માણ થાય છે. તો સામાન્ય રીતના જે છે આની ડિફરન્સ જોઈએ તો કે કેટલાક પથરાયેલા હોય છે. આના જે વનસ્પતિ દેહ છે એ સામાન્ય રીતના કેટલાક છે પથરાયેલા હોય, બરાબર છે, અને કેટલાક ટટ્ટાર હોય, બરાબર છે. તો એમનું જે વર્ગીકરણ છે બ્રાયોફાઇટ્સને મુખ્યત્વે 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એક જે છે લીવરવર્ટ્સ છે, બીજું છે મોસની અંદર. આપણી ટેક્સ્ટની અંદર 2 ભાગ આપેલા છે, એક લીવરવર્ટ્સ છે અને એક મોસ. હકીકતે રોથમેલર દ્વારા જે વર્ગીકૃત કરાયું છે એમાં 3 પ્રકારનું વર્ગીકરણ છે, લીવરવર્ટ્સ, પછી એક હોર્નવર્ટ્સ આવે અને મોસ. પણ હોર્નવર્ટ્સનો ટેક્સ્ટબુકમાં ઉલ્લેખ છે નહીં. તો હોર્નવર્ટ્સ અને લીવરવર્ટ્સ આ બંને પથરાયેલા છે. કેવા છે? લીવરવર્ટ્સ અને હોર્નવર્ટ્સ. આની અંદર બંને કેવા છે? તો કે પથરાયેલા સમૂહ છે. એ તમને સામાન્ય રીતના આવી રીતના જોવા મળશે, પથરાયેલા. જ્યારે ટટ્ટાર સ્વરૂપ છે એને આપણે મોસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એકચ્યુઅલી દ્વિઅંગી બ્રાયોફાઇટાને પણ, બરાબર છે, એમને સામાન્ય રીતના મોસના સમૂહ તરીકે જ ઓળખવામાં આવે છે. તો બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર પથરાયેલા સમૂહ છે, કેટલાક ટટ્ટાર છે. સામાન્ય રીતના આ લીવરવર્ટ્સ ને હોર્નવર્ટ્સ છે એમની અંદર જે મૂળની રચના છે એમાં પણ ડિફરન્સ છે. તો મૂળની રચનામાં આ બંને જે કેવા છે તો કે એક કોષીય મૂલાંગો ધરાવે છે. શું ધરાવે છે? આ ખાસ યાદ રાખજો, એક કોષીય મૂલાંગો. જ્યારે બ્રાયોફાઇટ છે મોસ એ બહુકોષીય મૂલાંગો ધરાવે છે. રેડી? તો ખાસ આ યાદ રાખીશું આપણે ડિફરન્સ, બરાબર છે, કે મોટાભાગે લીવરવર્ટ્સ, હોર્નવર્ટ્સ છે એ એક કોષીય મૂલાંગો હોય છે, બરાબર છે, અને જ્યારે મોસની અંદર કેવા હશે? બહુકોષીય મૂલાંગો. એટલે ખાસ આપણે યાદ રાખવું કઈ દ્વિઅંગી વનસ્પતિમાં મૂલાંગો બહુકોષીય હોય, તો આપણે મોસને યાદ રાખીશું. રેડી? અને એક કોષીય પૂછે તો લીવરવર્ટ્સ. ત્યારબાદ જે છે આપણે વાત કરીએ કે દ્વિઅંગી વનસ્પતિ. અહીંયા જે દ્વિઅંગી વનસ્પતિ છે એમની અંદર મુખ્યત્વે આપણે જોઈએ તો એમાં લિંગી અંગો પણ આવેલા છે. શું આવેલા છે? લિંગી અંગો ધારણ કરે છે. તો આ લિંગી અંગો, બરાબર છે, જેને સામાન્ય રીતના નર અંગ અને માદા અંગને અનુક્રમે, બરાબર છે, જુદા જુદા નામ અપાય છે. સામાન્ય રીતના નર અંગ છે અને એક માદા અંગ છે. બંને અંગો અલગ અલગ છે. તો આ જે છે એને નર અંગને સામાન્ય રીતના પૂજન્યુધાની તરીકે ઓળખીએ છીએ. પૂજન્યુધાની. અને માદા અંગને સ્ત્રીજન્યુધાની તરીકે ઓળખીએ છીએ. પૂજન્યુધાનીની અંદર સામાન્ય રીતના જોવા જઈએ, બરાબર છે, એમાં રચના કેવી છે તો એના વિશે વાત કરીએ તો કે આ ઉપરની બાજુ આવું જેકેટ જેવી રચના છે અને નીચે આવો સ્ટોક આવેલો છે અને એમની અંદર સામાન્ય રીતના આવા જે છે
નરજન્યુ બરાબર છે એ ગોઠવાયેલા હોય છે. તો આ થઈ ગયું આ પૂજન્યુ ધાની. અને એમની અંદર રહેલો જે નરજન્યુ છે એ સામાન્ય રીતના કેવો હોય છે? તો યાદ રાખીશું, આવા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે દ્વિઅંગી વનસ્પતિની અંદર નરજન્યુ કેવો હોય છે? તો નરજન્યુ દ્વિકશાધારી હોય છે. કેવો હોય છે? દ્વિકશાધારી. જેમ કે અહીંયા 2 કશા છે, તો દ્વિઅંગીની અંદર પૂજન્યુ ધાનીમાં દ્વિકશાધારી બરાબર છે ચલપૂજન્યુ અથવા તો નરજન્યુ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો સામાન્ય રીતના કેવો નરજન્યુ હશે? દ્વિકશાધારી, 2 કશા ધરાવે છે. એવી રીતના જે માદાજન્યુ છે બરાબર છે એ સામાન્ય રીતના કેવી રચના ધરાવશે? તો કે આવી ચંબુ જેવી રચના ધરાવે છે. શું ધરાવે છે? ચંબુ જેવી રચના. અને એમની અંદર બરાબર છે અંદરના બાજુએ આવો સેલ જોવા મળશે. ઓકે, જેને આપણે ઉઉસ્પોર બરાબર છે ઉઉસ્પોર તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર છે. સામાન્ય રીતના અંડકોષ જેવી રચના કહી શકીએ. આ જે છે ચંબુ જેવી રચના, જેને આપણે સ્ત્રીજન્યુધાની કીધું ને નીચેની બાજુએ છે એને સ્ટોક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતના આ નેક કેનાલ તરીકે પણ આ ભાગને નેક કેનાલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આવી જે રચના છે બંને અંગો સામાન્ય રીતના જોવા મળશે. અને આ અંગો જે છે એ સામાન્ય રીતના બંને પાણી દ્વારા, પાણીમાં મુક્ત, પાણીથી જ્યારે ભરપૂર થાય, આપણે કીધું ફલન છે એ હંમેશા પાણીમાં થાય. એટલે આ જે રચનાઓ છે બરાબર છે એમની અંદર જેમ કે એની આપણે દ્વિઅંગી વનસ્પતિને જોઈએ, જેમ કે લીવરવર્ટ્સની વાત કરીએ તો લીવરવર્ટ્સ આવી રીતના બરાબર છે આમ જમીન ઉપર જેમ કે આવી રીતના પથરાયેલું હોય, વાય શેપની રચના મેં તમને કીધી હતી. આવી રીતના આ પર્ણ લાક્ષણિક આ પર્ણ જેવી રચના છે. અને આ પર્ણ જેવી રચનાને બરાબર છે એમાં સામાન્ય રીતના લિંગી અંગો, જેમ કે આ એક નર છે અને આ એક માદા છે. તો આવી રીતના નીચેની બાજુએ તમને બરાબર છે આ બંને ભાગ જોવા મળે છે. અને આ જ્યારે પાણીથી આમ તરબોળ થાય બરાબર છે, આ ભાગ નીચેનો ભાગ છે પાણીથી તરબોળ થાય ત્યારે એમાં જે જન્યુઓનું શું થાય છે? તો કે વહન થાય છે. બરાબર છે. તો આ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર. હવે જ્યારે પાણીની અંદર શું થાય છે? આ જન્યુઓ બધા મુક્ત થાય. બરાબર છે. એટલે આપણે કીધું કે આ અહીંથી પાણીનાથી આ જન્યુઓ મુક્ત થાય. જ્યારે અહીંયા પાણીથી આ ભાગો ભરપૂર હોય, હવે આ જન્યુ માની લો કે મુક્ત થયો, તો એ જન્યુ સામાન્ય રીતના ઘૂમતા આ ભાગમાં આવશે. બરાબર છે. અને માદા પાસે જઈ અને આવી રીતના બરાબર છે કસાને લીધે આમ નીચે આવશે અને આની સાથે અહીંયા આમ જોઈન્ટ થઈ જશે. તો આ જે રચના છે એટલે કે આ 2 જે ભાગ છે એનું ફલન, આ જે પ્રક્રિયા થશે એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો આ ભાગને આપણે ફલનની ઘટના કહીએ. શું કહીએ છીએ? ફલન. તો ખાસ યાદ રાખો, નરમાંથી દ્વિકશાધારી, આ ચલિત છે, આ અચલિત છે. આમ જેમ છે ઘૂમતા પાણીની અંદર આવશે. બરાબર છે. અને સામાન્ય રીતના અહીંયા બરાબર છે સ્ત્રીજન્યુ ધાનીની અંદર એમની સાથે ફલન કરશે. એટલે કે ઉસ્પોર સાથે જે ફલન કરી અને ત્યારબાદ જે યુગ્મનદનું એટલે કે ફલિતાંડનું નિર્માણ કરશે. તો આ ફલન બાદ શું બનશે? તો કે ફલિતાંડ. તો ફલિતાંડ સામાન્ય રીતના આ પણ કેવો હોય? જેમ કે આઈએન હોય બરાબર છે. તો આ દ્વિકીય રચના એટલે આ જે જન્યુ બન્યા, જન્યુ હંમેશા કેવા હોય? તો કે એકકીય. આ પણ એન છે, આ પણ એન છે. હવે એ બંનેના સંયોજનથી જે ફલન થયું એના સ્વરૂપે ફલિતાંડ બન્યો. એ કેવો બન્યો? તો કે દ્વિકીય. એટલે આપણે કીધું મુખ્ય તબક્કો જન્યુજનક, જો નામ જ છે જન્યુજનક, જનક એટલે બનાવવું, તો જન્યુનું નિર્માણ કરવું એવું થયું. તો અહીંયા જન્યુઓ 2 પહેલાં નિર્માણ થયા લિંગી અંગોની અંદર, બંનેનું ફલન થયું અને ફલિતાંડ બન્યું એટલે કે દ્વિકીય રચના બની. હવે આ ફલિતાંડ બાદ આપણને ખબર છે કે જો બીજાણુ બનાવવા હોય તો અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થાય. અર્ધીકરણ તો એક કોષના 4 કોષોનું નિર્માણ થાય. તો એવા જે છે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા, તો ફલિતાંડમાંથી મોટા ભાગે અર્ધીકરણ થતું હોય પણ અહીંયા અર્ધીકરણ ડાયરેક્ટ શક્ય નથી. એટલે ફલિતાંડમાંથી તરત જ અર્ધીકરણ થતું નથી. ચાલો, હવે અર્ધીકરણ નથી થતું તો શું થાય? તો કે આ જે ભાગ છે બરાબર છે એ ધીરે ધીરે શું કરશે
કે એ કોષોનો ઉમેરો કરશે ને આ ભાગ ધીરે ધીરે આમ ઉપરની બાજુએ જેકેટ જેવું જશે. એટલે કે આ જે લીવર વર્ડ્સ આવી રીતના હોય તેમાંથી જે એક આખો દંડ જેવી રચના નીકળશે અને જે આ કોષ છે બરાબર છે, દ્વિકીય ફલિતાંડનો જે કોષ છે એ ઉપરના બાજુએ. તો કેવી રચના થાય? તો કે આ ભાગ છે બરાબર, એમાંથી આવી રીતના આ જે ઉપરનો ભાગ બરાબર એ સામાન્ય રીતના વિકસે. એટલે આ ભાગમાં જેમ કે આ રચના છે એ આ યુગ્મનજનો ભાગ છે એ ઉપરની બાજુએ જશે અને સામાન્ય રીતના નીચેના ભાગે બરાબર. હવે આવી રીતના દંડ એટલે કે કાયદેસરની આ જે રચના છે એમાંથી શું થાય, આમ નીચેના ભાગે આ દંડ નીકળે અને ઉપરના ભાગે આવી કેપ્સ્યુલ જેવી રચના બનશે. શું બનશે? કેપ્સ્યુલ બરાબર છે. આ ભાગને શું કીધું આપણે? કેપ્સ્યુલ. કેપ્સ્યુલની અંદર શું છે? આ ફલિતાંડ થયેલો ભાગ છે. આ શું કયો ભાગ છે? ફલિતાંડ, જેને આપણે કીધું ફલિતાંડ. હવે જે છે અર્ધીકરણ એ અહીંયા થશે. અર્ધીકરણ એટલે સમજાયું? જેમ કે અહીંયા આપણે કીધું કે લિંગી અંગો જે હતા બરાબર છે એમાંથી શું થયું તો કે આ જે આની ઉપર આવો દંડ બન્યો એટલે કે જે ભાગ અહીંયા નીચેની બાજુ હતો એમાંથી જ વિકાસ પામે દંડી જેવી આમ દંડ જેવી રચના બનશે ને આગળની બાજુએ આવી કેપ્સ્યુલ બનશે અને એ કેપ્સ્યુલમાં આ યુગ્મનજ હશે. એટલે કે આ યુગ્મનજ. હવે યુગ્મનજ શું કરશે તો કે આનું અર્ધીકરણ થઈને એમાં અનેક બરાબર છે આવા બીજાણુ બનાવશે. એટલે કે અર્ધીકરણ ક્યાં થશે તો આપણે યાદ રાખવાનું, આને પ્રાવર અથવા કેપ્સ્યુલ તરીકે ઓળખે. આને શું કહેવાય? પ્રાવર અથવા કેપ્સ્યુલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અર્ધીકરણ હંમેશા કેમાં થાય છે તો કે સામાન્ય રીતના આ જે તબક્કો જે બનશે બરાબર છે, આ જે તબક્કો બને છે બરાબર નીચેના ભાગેથી, જેમ કે આવી રીતના આ રચના છે બરાબર છે, એમાંથી આ નીકળ્યું તો આ જે ભાગ હતો એ જન્યુજનક હતો. આ કયો હતો? જન્યુજનક. હવે જે આ દંડ અને ઉપર કેપ્સ્યુલ બનશે એટલે આ ભાગ છે આ જન્યુજનક તબક્કાની અંદર હતો બરાબર છે. જ્યારે આ ભાગ જે પાછો નીકળો એ કેવો છે? બીજાણુજનક છે. કેવો છે? બીજાણુજનક. તો ખાસ યાદ રાખો, જન્યુજનક તબક્કો મુખ્ય હતો એટલે મોટા ભાગે તમને આવું પથરાળ સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. એમાંથી હવે ફલન થઈને જે દંડી નીકળી અને ઉપર કેપ્સ્યુલ બન્યું તો એ તબક્કાને આપણે બીજાણુજનક તબક્કો કહીએ છીએ. તો બીજાણુજનક તબક્કામાં હવે અર્ધીકરણ થઈ અને શું બનાવે છે તો કે અર્ધીકરણ થઈ એક કોષમાંથી બરાબર છે આવા અનેક કોષો બનાવશે અને આને આપણે કહીએ છીએ બીજાણુ. ઓકે. હવે જ્યારે બીજાણુ પરિપક્વ થાય ત્યારે એ બીજાણુ આ કેપ્સ્યુલમાંથી શું થશે? હવાના માધ્યમે આવી રીતના ઉડીને જશે અને એ જ્યારે જમીન ઉપર પડે બરાબર છે, આ બીજાણુ શું થયું? જમીન ઉપર પડ્યું ત્યારે ફરી પાછી બરાબર છે એક નવા જન્યુજનકનું શું થાય? નિર્માણ થાય. જેમ કે સમજાણું? જે આ અવસ્થા હતી એ જ અવસ્થા પાછી અહીં આવી. તો આ જે તબક્કો થયો એને આપણે શું કીધું? ફરી પાછું જન્યુજનક તબક્કો. જન્યુજનક તબક્કો એટલે બીજાણુ હતો, આ હતો બીજાણુ. તો બીજાણુમાંથી શું બન્યું? જન્યુજનક તબક્કો આવી રીતના નિર્માણ થાય. તો ફરી પાછું બરાબર છે વ્યવસ્થિત સમજો. શું કીધું? પહેલાં તો આવી રચના હોય બરાબર છે, લીવર વર્ડ્સ જે છે આવી રીતના પથરાયેલી હોય દ્વિઅંગી. એમની અંદર જેમ કે આપણે કે સમજીએ આ બે લિંગી અંગો છે, એક રેડ છે અને એક આ બ્લુ છે. તો આ મારી પથરાયેલું સુકાઈ હતું, એમની નીચે આવી રીતના પાણીની અંદર તો કે આ બંને અંગો હતા. હવે જેવું પાણી આવ્યું એટલે આ નર જે છે એને જન્યુઓ પાણીમાં મુક્ત કર્યા અને એ પાણીમાં થઈને આવી રીતના ઘૂમતો ક્યાં જશે? માદા પાસે. એટલે આ માદા પાસે આવી અને એના જે અંકોષ એટલે કે સ્પોર છે એની સાથે શું કર્યું? ફલન કર્યું. એટલે આ ફલન થયું બરાબર છે. ફલન થઈ ગયા બાદ બરાબર છે આ જે ફલન થઈ ગયા બાદ જે આ રચના હતી આ સ્ત્રીજન્યુ તરી આ ફલન થઈ ગયું. હવે શું થાય? એ ધીરે ધીરે જેમ કે આ લીવર વર્ડ્સ છે બરાબર, તો એમાંથી ધીરે ધીરે આ ફલન આ નીચેને ભાગે ફલન થયું પછી ધીરે ધીરે આ ફલન થયેલો અંડકોષ કેમ આ લાલની અંદર રહેશે બરાબર છે અને ધીરે ધીરે એ આવી રીતના ઉપર નીકળશે બરાબર છે અને આ દંડ જેવો ભાગ થયો અને આગળના ભાગે આ કેપ્સ્યુલની અંદર આપણે કીધું શું હતું? અર્ધીકરણ. જેમ કે હું તમને કહું છું જેમ કે આ કોષ હતો એ શું થયો તો કે ફલિતાંડ આગળ કેપ્સ્યુલમાં છે. હવે આ કેપ્સ્યુલની અંદર સામાન્ય રીતના શું થયું? આગળ દંડ જેવો ભાગ. તો આ ભાગ છે એને આપણે જન્યુજનક કીધું
આ પથરાયેલો ભાગ આ પથરાયેલો ભાગ છે જન્યુજનક અને આ જે ભાગ છે એને શું કીધું? બીજાણુજનક. એટલે દંડ અને કેપ્સ્યુલ. હવે આ કેપ્સ્યુલમાં શું છે? અર્ધીકરણ થાય, એક કોષ છે આ જે ફલન થઈ ગયું એમાંથી બીજાણુનું નિર્માણ થયું. હવે આ બીજાણુ શું થાય? પરિપક્વન થાય એટલે શું થાય? આ કેપ્સ્યુલ જે છે ખુલી ગઈ અને કેપ્સ્યુલમાં રહેલા બીજાણુ પણ શું થાય? બહાર બધે મુક્ત થાય. એ બીજાણુ જ્યારે પાછા ઉડી હવાના માધ્યમમાં જમીન ઉપર પડે, બરાબર છે, ત્યારે એમાંથી ફરી પાછું અંકુરણ પામશે અને અંકુરણ પામીને પછી ફરી પાછું આવું સુકાઈનું નિર્માણ કરે. આ સુકાઈનું નિર્માણ થાય તો એ તબક્કાને આપણે શું કીધું? જન્યુજનક. તો ફરી પાછો જન્યુજનક તબક્કો આવે. ફરી પાછા જન્યુજનકમાં બંને અંગો છે એટલે ફરી પાછા અહીંયા તમે જોઈ શકો, બરાબર છે, જેમ અહીંયા ડ્રો કરેલા હતા એમ આ લિંગી, જેમ કે આ નર અને આ માદા, આવા બંને લિંગી અંગો તૈયાર થાય. ફરી પાછા એનું ફલન થાય. આવી રીતના સાયકલ બીજાણુજનક જન્યુજનક ચાલે. પણ હંમેશા પહેલાં શું નિર્માણ પામશે? તો કે જન્યુજનક તબક્કો. એટલે આવી સ્થિતિનું નિર્માણ હોય, બરાબર છે, અને એમાંથી બંને લિંગી અંગો ધારણ કરે, બરાબર છે, નરજન્યુ મુક્ત થાય. ક્યાં જશે? તો કે અચલિત માદાકોષ સુધી અને માદા જન્યુધાનીમાં ફલન કરે. ફલન બાદ એ પોતાની રીતના પ્રાવરદંડ અને કેપ્સ્યુલનું નિર્માણ કરે. ફલન બાદ ડાયરેક્ટ અર્ધીકરણ થતું નથી. અર્ધીકરણ કેમાં થાય છે? તો હંમેશા યાદ રાખો, કેપ્સ્યુલની અંદર. અને એ કેપ્સ્યુલની અંદર અર્ધીકરણ બાદ બીજાણુનું નિર્માણ થાય. એ બીજાણુ હવાના માધ્યમ દ્વારા દૂર થાય અને જમીન પર પડે ત્યારે ફરી પાછું એક નવો જન્યુજનકનું શું થાય? નિર્માણ પામે. તો આ સાયકલ જે છે ક્રમિક આખી ચાલતી હોય છે આ દ્વિઅંગી વનસ્પતિને, બરાબર છે. આવી રીતના બીજાણુજનક અને જન્યુજનક. મુખ્ય હંમેશા જન્યુજનક, ગૌણ હંમેશા બીજાણુજનક. તો આવો બીજાણુજનકના કોષો, બરાબર છે, એ અર્ધીકરણ પામી બીજાણુ બનાવે છે. તો આ રચના એક સામાન્ય એક પ્રોસિજર છે. લિંગી પ્રજનન કેવી રીતના થાય છે એની આપણે વાત કરી, બરાબર છે. હવે લાક્ષણિક જે છે દ્વિઅંગી વનસ્પતિના કેટલાક ઉપયોગોની વાત કરીએ, બરાબર છે, કે આ વનસ્પતિ આપણને કઈ કઈ જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવે છે એની વિશે ચર્ચા કરી. તો કે દ્વિઅંગી વનસ્પતિ, એમના ઉપયોગો. દ્વિઅંગી વનસ્પતિનો સૌ પ્રથમ આપણે ઉપયોગ જોઈએ તો કે ખોરાક તરીકે. ખોરાક તરીકે આપણને મોટાભાગના જે છે પક્ષીઓ હોય, તૃણાહારી હોય, બરાબર છે, તૃણાહારી કેટલાક સસ્તનો જે છે એ સામાન્ય રીતના શું કરશે? આનો ખોરાક તરીકે નાની નાની જે છે આપણે જેમ કેમ ઘાસ હોય એવી રીતના એ લોકો સામાન્ય રીતના એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. બીજું, જીવંત વસ્તુની અંદર જીવંત વસ્તુને પેકિંગ માટે. જીવંત વસ્તુ એટલે શું? કે તમે કોઈ જગ્યાએ જેમ કે મહારાષ્ટ્ર ફરવા ગયા હોય, બરાબર છે, મહાબળેશ્વર, ત્યાં સ્ટ્રોબેરી તમને ખાવાનું મન થાય. સ્ટ્રોબેરી તમે ત્યાંથી અહીં લઈને આવો ટ્રેનમાં, 2-3 દિવસ જાય તો બગડી જાય. તો એવી જે જીવંત એટલે કે ફ્રૂટ છે, આવું બધી વસ્તુ મટીરિયલ્સ છે, શાકભાજી, એના પેકિંગ માટે એના બોક્સની અંદર આ જે બ્રાયોફાઇટ છે એને રાખી દેવામાં આવે. બ્રાયોફાઇટ શું કામ રાખવામાં આવે છે? કારણ કે એની ભેજ ગ્રહણ શક્તિ ખૂબ જ વધારે છે. જેને વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી એટલે પાણીને જે છે રાખી શકવાની ક્ષમતા, બરાબર છે, એ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં. એટલે તમે એક વખત એને ભીની કરી નાખો તો એ તમે અઠવાડિયા સુધી તમારે ભેજ રાખશે. તો આવી જીવંત વસ્તુની હેરફેર કરવી હોય તો ત્યારે મોસની અંદર કરે તો એ બગડશે નહીં. સામાન્ય રીતના કુંડા છે, જે છે રોપા હોય એને તૈયાર કર્યા, તેમાં બ્રાયોફાઇટ ઉગ્યું હોય તો તમે કદાચ 2 દિવસ પાણી ન પાયું હોય તો પણ એ કુંડું સુકાશે ને, એટલે કે રોપો સુકાશે નહીં. તો આવી રીતના જીવંત વસ્તુની હેરફેર કરવા માટે, કારણ કે એની ભેજ ગ્રહણ શક્તિ મોસની કેવી છે? ખૂબ જ વધારે છે. એટલે સામાન્ય રીતના એને પીટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પીટ જેમ કે જે સડી ગયેલા, એટલે કે આ જે પીટ એટલે શું? તો કે સામાન્ય રીતના પાણીથી અસર થઈને સડી ગયેલી, બરાબર છે, પાણી નાખીને જે સડી ગયેલી જે છે એ વનસ્પતિ ટાઈપની રચના જે ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવે. પીટ એટલે એક પ્રકારનું શું થાય? ખાતર, બરાબર છે. તો આવું પીટ મોસ, બરાબર છે, પીટ મોસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એનો પણ MCQ ઘણી જગ્યાએ પૂછે છે કે કઈ મોસ એ પીટ મોસ તરીકે ઓળખાય છે. તો પીટ મોસ
જેને સ્ફેગ્નમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સ્ફેગ્નમ એ પીટ મોસ તરીકે ઉપયોગમાં આવતી એટલે કે ખાતર તરીકે પણ ઉપયોગમાં દ્વિઅંગી વનસ્પતિ આવે છે. ત્રીજું ઉદાહરણ લઈએ તો કે અનુક્રમણમાં. આ ઇકોલોજીની અંદર આવશે તમારે ભણવાનું અનુક્રમણ, જેને સક્સેશન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સક્સેશન. તો આ જે સક્સેશન એટલે શું? તો કે વેરાન ઉજ્જડ પ્રદેશો હોય, વેરાન અથવા ઉજ્જડ ખડકો હોય એને તોડી અને ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિને ઉગવા માટે તૈયાર કરવી. તો ખડકોને તોડી એક જમીનનું નિર્માણ કરે અને ત્યાં બરાબર છે મોટી મોટી વનસ્પતિઓ ઉગી શકે. તો એ જે છે સામાન્ય રીતના મોસ છે, મોસ એ લાઇકેન સાથે જોડાય, લાઇકેન સાથે જોડાય અને આવી રીતના ખડકોને તોડવામાં, ખડકોને તોડી અને આ જે એક રચના છે એને અનુક્રમણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અનુક્રમણની ક્રિયામાં બરાબર છે સામાન્ય રીતના મરુસચક્રની અંદર ખાસ કરીને આ મોસ એ કાર્યરત હોય છે, જે તમારે ઇકોલોજીમાં આવશે. ત્યારબાદ સામાન્ય રીતના સાદડી જેવી રચના હોય. કેવી હોય? સાદડી જેવી રચના. સાદડી જેવી રચના હોય એટલે કે આમ જમીનમાં આપણે કેમ લોન પાથરી હોય. હવે તમે જોયું હોય કે તમારા ઘરમાં લોન હોય તો વરસાદ આવશે તો જમીનનું ધોવાણ અટકશે. તો આમ જે છે સાદડીની જેમ આમ પથરાયેલી વેલ્વેટ જેવી હોય એટલે કે વરસતા વરસાદ સામે, વરસતા વરસાદની સાપેક્ષ એ જમીનનું ધોવાણ થતું શું કરશે? જમીનનું ધોવાણ અટકાવે. એટલે જમીનને છે એ બાંધીને જકડી રાખે છે. તો આવી રીતના એક સાદડી જેવી રચનાઓ તરીકે જોવા મળશે. અને આવી રીતના એના જે છે ખૂબ જ ઉપયોગો છે બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર. બરાબર છે. તો કે બ્રાયોફાઇટ્સ સૌપ્રથમ આપણે કીધું ખોરાક તરીકે તૃણહારી પક્ષીઓને કેટલાક સસ્તનો, બીજું જીવંત વસ્તુના હેરફેર માટે, કારણ કે એની અંદર વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી, ભેજ ગ્રહણ ક્ષમતા કેવી છે? ખૂબ જ વધારે છે. આ ઉપરાંત પીટ મોસ એટલે કે ખાતર તરીકે પણ નર્સરી ઉદ્યોગની અંદર ખૂબ જ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં આવે છે. અને પીટ મોસ તરીકે સ્ફેગ્નમ વધારે ઉપયોગી છે. અનુક્રમણની અંદર સામાન્ય રીતના લાઇકેન સાથે એ મોસ જોડાય અને એને ખડકોને તોડે છે અને ત્યારબાદ સાદડી જેવી રચનાથી જમીનનું ધોવાણ પણ અટકાવે છે. તો આ થઈ ગઈ દ્વિઅંગી વનસ્પતિના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે કે સામાન્ય લક્ષણો અને એમની ઉપયોગિતા. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એમના જે પ્રકાર છે લીવરવર્ટ્સ, મોસ અને એન્થોસિરોપ્સિડા એટલે કે હોર્નવર્ટ્સ બરાબર છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ.